ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। श्री राग महला तीजा जिनी सुन के मन्या तिना निज घर वास गुरमति सालाहे सच हर पाया गुणतास शब्द रते से निर्मले हों सद बलहार जास हृदय जिनके हर वसै तित घट है परगास मन मेरे हर हर निर्मल ध्याए तुर मस्तक जिनको लिखिया से गुरमुख रहे लिवलाए रहा हर संतो देखो नदर कर निकट वसै भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखें सदा दूर जिन गुण तिन सद मन वसै आओ गुणवंतियां दूर
मन मुख गुण तै बाहरे, बिन नावे मरदे चूर। जिन शब्द गुरु सुन मन्निया, तिन मन ध्याया हर सोए। आन दिन भगती रतिया, मन तन निर्मल होए। कूड़ा रंग कसुम्भ का, बिनस जाए दुख रोए। जिस अंदर नाम प्रगास है, ओह सदा सदा थिर होए। एह जन्म पदारथ पाए कै, हर नाम ना चेतै लिव लाए। पग खिस्सें रहना नहीं, आगे ठौर ना पाए। ओह वेला हथ ना आवई, अंत गया पछताए। जिस नदर करे सो उबरै, हर सेती लिव लाए। देखा देखी सब करे, मन मुख बूझ ना पाए। जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, सेव पई तिन थाए। हर गुण गावें हर नित पढ़ै, हर गुण गाए समाए। नानक तिन की बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लिव लाए। हर गुण गावें हर नित पढ़ै, हर गुण गाए समाए। नानक तिन की बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लिव लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे पावन शब्द श्री राग अंदर निमाणिया दे मान सतगुरु धन धन श्री गुरु अमरदास साहिब महाराज जी ने बख्शिश कीते हैं। जो पावन लड़ीवार विचार आरंभ है, तिसदा पाठ आप जी ने प्रेम सहित सरवण किया है। ये पावन शब्द धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 27 ਅਤੇ 28 ते विराजमान है। इस पावन दी शब्द विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे हैं। सत्कारयोग
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਟਿਕ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। मैं नाही कछो नहीं, किछ आह न मोरा। अवसर लज्जा राख ले हो, सदना जन तोरा। जागत जो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन हजूरी 8वें पातशाह धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज के पावन चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अमृत वेले दे दीवान दियां हाज़रियां भरदियां होयां अमृत बाणी दे कीर्तन दे लाहे गुरु सवारे गुरु के कीर्तनियां पासों प्राप्त कर रहे सी। कलगीधर पातशाह हजूर दी बख्शिश कीती हुई गुरफतेह सांझी करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की चल रही लड़ीवार शब्द विचार विच तीसरे गुरुदेव गुरु नानक पातशाह जी दे रब्बी जोत नाल प्रकाशे होए धन श्री गुरु अमरदास जी महाराज के पावन मुखारबिंद तो उचारण किया होया पंचम गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी महाराज दे पावन हस्त कंबलों राही श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच संग्रहित श्री राग विच ये अमृत बचन गुरु सवारे भाई साहब जी पासों श्रवण किया। धन गुरु अमरदास साहब महाराज ने इस पावन बचन दे राही सानू गुरु के कहाउण वालियां नू साडे ही सवासां दे भले लई जीवन दे लंघ रहे समय नू वाहिगुरू जी दी बख्शिश दा पात्र बनाउण वास्ते जो उपदेश बख्शिश कीता है उहदे विच साहब जी ने वाहिगुरू जी दे नाम सिमरन दी गुणगान दी महिमा बयान की सानू प्रेरणा दिती है। गुरु दर ते चल के आउण वालिओ गुरु दे शब्द सिख कहाउण वालिओ जे अपने जीवन नू आनंदमई बनाउण दी लोचा रखते हो तां ये उदों उपराला करिया करो। रोज़ जीवन दे इधर उधर दे रुझेवियां विच समा गुजारदियां काम काज करदियां किरत करदियां फर्ज निभाउंदियां किसी न किसी वेले जरूर बैठ के अपने मन नूं प्रेरणा दिया करो। अपने मन नाल गल्लां करन दी जाच सीखो। उत्साहित करो अपने मन नूं। मना तेरे जीवन तेरे अंदर तेरी अवस्था विच बहुत कुछ सोचिया विचारिया जाता रहिंदा
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਹਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਜੋਤ, ਪਰਮ ਵਿਆਪਕ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪੜ੍ਹ, ਸੁਣ, ਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੁਣ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਗਾਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤੂੰ ਆਪ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਗੁਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੇ ਗਵਾਚਣ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਦਾ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਸਮਝੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸੰਜਮਾਪਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਲਾਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਿ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਓ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹ ਦਿਓ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਭਿੱਜਦਾ, ਅਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ, ਵਿਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਓਗੇ, ਕਿਰਿਆ ਬਣਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਨਾ ਆਈ, ਤਾਂ ਮਨਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਗਣ ਛੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸੰਜਮਾਪਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਧਿਆਉਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਧਿਆਏ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ, ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਧੁਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਭਾਗੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਵੇਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਇਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝਾਂ ਪੈ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿਭ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਤਿੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਦੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਵਿਚਾਰਜਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਪੰਡਿਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਵਿੱਚ
ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ 'ਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 7 ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ ਆਇਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਕਰਨੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਖੇਡ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਪਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਮੁਹੂਰਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਣਗਾਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗਮਗਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਲਿਆ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਪਰ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਲ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਕਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਉਕਤਾਹਟ ਤੋਂ, ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਪਦਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਨਿਰਮਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਕੱਟੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਇਹ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰੋ ਕਮਾਵੇ, ਧੋਖਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਲੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਮੰਦਾ ਕਿਸਰੋਂ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬਹਿਰਾਈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਖੋ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਆਚਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਭ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ, ਈਰਖਾ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਮ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸਣ 'ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਗਾੜਿਆ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਆ ਕੇ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਾਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕੋ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ, ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਹਦਾ ਮਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਨੇ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬੇਧਿਆਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਏਗੀ। ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਦੇਖ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਆਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਭਟਕੋਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ, ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਗਵਾਚੇਗਾ। ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝੋਗੇ,
ਤੇ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਉਸਤਤ ਨਾਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਗੁਣਗਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਨਾ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਗੁਰਮਤੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹਉ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਜੋੜੋਗੇ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਜਾਹੇ ਬਿਕਾਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰਾ। ਔਗਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਿਆਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਤਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰੱਤੇ ਸੇ ਨਿਰਮਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਰੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਫਲਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਵਾਂਗ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੋ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਠਨ ਪਾਠਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ। ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਕੈ ਹਰ ਵਸੈ ਤਿਤ ਘਟ ਹੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਹਨੇਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੋਕਰਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਸੁਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖੋ।
ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੰਤੋ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ। ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਬ ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ, ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸੰਤੋ ਦੇਖੋ ਨਦਰ ਕਰ, ਨਿਕਟ ਵਸੈ ਭਰਪੂਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੇ ਦੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਆਪਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜਿਨੀ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੇ ਦੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ। ਦਿਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਔਗਣ ਵੰਤਿਆਂ ਦੂਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਕੜੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ, ਮੋਟਰ ਚੱਲਦੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਲਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਟਿਕ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਹੱਟ ਭੀ ਤੂੰ ਕਰੈਂ, ਬੋਲਾਂ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਇਹ ਟਿਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਟ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਕੜੀ ਤੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ 11 12 13 ਕਰਦੇ, 13 13 13, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਗੁਣ ਤਿੰਨ ਸਦ ਮਨ ਵਸੈ, ਔਗਣ ਵੰਤਿਆਂ ਦੂਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਇਸ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਧੀਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਗੋਲਕਾਂ ਵੱਲ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀ ਰੂਹ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਰੂਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਤੀਜੇ
ਦੂਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਿਕਟਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਜੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਮਨਮੁਖੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇਬਾ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਏ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੂਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਆਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਵੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਗੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਰਮਜ਼ ਭਰਿਆ ਸੱਚ, ਰਮਜ਼ ਭਰਿਆ ਨਤੀਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਕਣਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸਕੱਤਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾਓਗੇ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੰਕਾਰ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਬੇਚੈਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਓਗੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗੋ ਪੱਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਓਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਨਿਕਟਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਗੁਣ ਤੈ ਬਾਹਰੇ, ਬਿਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰਦੇ ਝੂਰ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ, ਤਿਨ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਤਿਨ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਸੋਏ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਾ। ਅਨਦਿਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆਂ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਅਤੇ ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੂੜਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਕਾ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਦੁੱਖ ਰੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਮਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਨੰਦਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਦੁੱਖ ਰੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਉਹ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਸੁੰਭੇ ਰੰਗ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਬੇਚੈਨੀ ਮੁੱਕੀ, ਟਿਕਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਨੰਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇ ਕੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਆਨੰਦਮਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਇਆ, ਪੱਗ ਖਿਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਮੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੋਲਣ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦੋਂ ਖੀਣ ਹੋਈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ, ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ। ਵਿਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ, ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਆਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵਈ, ਅੰਤ ਗਿਆ ਪਛਤਾਏ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ, ਝੰਜੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓਗੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ, ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਉਬਰੈ, ਹਰ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ, ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਸੇਵ ਪਈ ਤਿਨ ਥਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਭਾਅ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਿਆਲ, ਵਿਚਾਰ, ਕਰਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਥਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਹਰ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਗੁਣਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਸਭ ਕੋਏ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਹਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।